Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will learn about human resource management. This is chapter 1, part 3. Our topic today is human resource management in transitions. Did you know human resource management started long ago? ሰላም ጓደኞቼ ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ እንኳን በደህና መጡ። ዛሬ ስለ ሰው ሀብት አስተዳደር እንማራለን። የማጠናከሪያ ትምህርት ማቅረቤን እቀጥላለሁ። ይህ ምዕራፍ 1 ክፍል 3 ነው። የሰው ኃይል አስተዳደር ወይም የሰው ሀብት አስተዳደር ከረጅም ጊዜ በፊት መጀመሩን ያውቃሉ? Human resource management has been a concept ever since human beings started following an organized way of life. In prehistoric times, human resource management has been used in the form of a mechanism being used for selecting tribal leaders. Knowledge was recorded and passed on to the next generation about safety, health, hunting, and gathering. The Chinese are known to be the first to use screening techniques way back in 1115 BC, before the birth of Christ. The Greek and the Babylonian civilizations before the medieval times started apprentice system. Well, explain. In old times, tribes choose their leaders carefully. People shared knowledge about safety, health, hunting, and gathering. The Chinese were the first to use tests to pick workers around 1115 before birth of Christ. Before medieval times, the Greeks and the Babylonians began something called the apprentice system. This meant young people learned skills by working with experts. Human resource management has changed a lot, but has always helped people work together better. That is how managing people started and grew over time. እንግዲህ በድሮ ጊዜ ጎሳዎች ወይም ብሔር ብሔረሰቦች መሪዎቻቸውን በጥንቃቄ ይመርጡ ነበር። ይህም የሰው ሀብት አስተዳደር ነው። ጅማሬን ያሳያል። ሰዎች ስለ ደህንነታቸው፣ ጤንነታቸው፣ ስለ አደን የመሳሰሉት ነገሮች እውቀትን በመሰባሰብ እየተሰባሰቡ እውቀትን ይካፈላሉ። በ1115 ክርስቶስ ልደት በፊት አካባቢ ቻይናዎች ሰራተኞችን ለስራ ለመምረጥ ለመቅጠር ማለት ነው ወይ ለመመልመል ሙከራዎችን ይጠቀሙ ነበር። ያ ሰው ስራ መቻሉን አለመቻሉን ስራው ይሰጠውና ከዛ ስራውን በአግባቡ የሚሰራ ከሆነ አደል ሊሆን ይችላል ያ ሰው ለስራው ይመረጣል ማለት ነው። መሪነትም በዚሁ አግባብ ይመርጡ ነበር። ቅጥር እንግዲህ የሂውማን ሪሶርስ ማኔጅመንት ዋና ፈንክሽን ነው። እንግዲህ ቻይናዎችም እንደጀመሩ ይነገራል ማለት ነው። ሂውማን ሪሶርስ ማኔጅመንት በዚህ መልኩ በቻይና እንደተጀመረ ማስረጃዎች ያሳያሉ። ኢን ሚዲቪያል ፔሪድስ ደግሞ ከመካከለኛው ዘመን በፊት ግሪኮች እና ባቢሎናውያን የሚባለው ያሁኑ ኢራቅ ማለት ነው
የልምምድ ስርዓት የሚባል ነገር ጀመሩ። የአፕሬንቲስ ሲስተም የሚባለውን ስርዓት ጀመሩ። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ወጣቶች ከባለሙያዎች ጋር በመስራት ችሎታቸውን ያዳብሩ ነበር። ማለት ልምድ ካላቸው ሽማግሌዎች ጋር በአደንም በሌላም ስራ ላይ ማለት ነው፣ በግንበኝነትም ሊሆን ይችላል። ልምድ ካላቸው ሰራተኞች ጋራ አብረው እንዲውሉ በማድረግ በተግባር እውቀትን እንዲቀስሙ ይደረጉ ነበር። ይሄ ነው አፕሬንቲስ ሲስተም የሚባለው ማለት ነው። ወጣቶች ከባለሙያዎች ጋር ግንበኞች ሊሆኑ ይችላሉ፣ አናጢዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ከነሱ ጋር በመዋል በመስራት ከነሱ ጋር በመዋል እና በመስራት እውቀትን ይማሩ ነበር ማለት ነው። እንግዲህ የሰው ኃይል አስተዳደር ብዙ ተለውጧል። አሁን እያደገ መጥቷል። የጀመረው ግን በዚህ አይነት መንገድ ነው። ነገር ግን ሁልጊዜ ሰዎች በተሻለ ሁኔታ አብረው እንዲሰሩ ረድቷል። ተግባብተው አብረው እንዲሰሩ ረድቷል። እንግዲህ ሰዎችን ማስተዳደር የተጀመረው እና ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ የመጣው በዚህ መንገድ ነው ማለት። ሰዎችን ማስተዳደር የተጀመረው እና ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ የመጣው በዚህ መንገድ ነው ማለት ይቻላል። ወደሚቀጥለው ለን with the industrial revolution came the conversion of US economy from agriculture base to industrial base. This led them to recruit a lot of people, which required an extremely well-organized structure. Industrial revolution brought a large amount of immigration. This led to a great need for human resource management. Early human resource management followed a social welfare approach aimed at helping immigrants to adjust their job and American way of life. To assist immigrants in learning English and acquiring housing and medical care. It helped to promote supervisory training to ensure an increase in productivity. To explain more this, did you know the Industrial Revolution changed America's work forever? ኢንዱስትሪ አብዮት የሚባለው እንግዲህ በመካከለኛው ዘመን ላይ የጀመረው ማለት ነው። የአሜሪካንን ስራ ለዘላለም እንደለወጠው ያውቃሉ? Before most people worked on wharves, ኢንዱስትሪ አብዮት በፊት ሰዎች ይሰሩ የነበረው በእርሻ ስራ ላይ ነበር። Then factories grew big and many jobs needed people. ከዛ በፊት እንግዲህ ከኢንዱስትሪ አብዮት በፊት ኢንዱስትሪዎች ከመስፋፋታቸው በፊት ሰዎች በእርሻ ስራ ላይ ተሰማርተው ይኖሩ ነበር። ከዛም ፋብሪካዎች እያደጉ መጡ። ብዙ ስራዎች ብዙ ፋብሪካዎች ሰዎችን መፈለግ ጀመሩ። Because many immigrants came to find work, companies had to help them. ከገጠር ብዙ ስደተኞች ስራን ለማግኘት ኢንዱስትሪ ወዳለበት አካባቢ ፋብሪካ ወዳለበት ወደ ከተሞች ስለመጡ ኩባንያዎች ወይም ፋብሪካዎች እነርሱን መርዳት ጀመሩ። They taught immigrants English and how to live in America. ከአፍሪካ የሚሄዱ ነበር እነዚህ ስደተኞች ማለት ነው። እዚያው ከአሜሪካ ደግሞ ከገጠር ወደ ከተማ ይመጡ ነበረ ብዙ ገበሬዎች ማለት ነው። ስለዚህ ስደተኞችን እንግሊዘኛና አሜሪካ ውስጥ እንዴት እንደሚኖሩ ያስተምረው የእንግሊዘኛን ቋንቋ ማስተማር ጀመሩ። እንግዲህ አብሮ ለመስራት አንደኛው ቋንቋ መቻል ያስፈልጋልና ቋንቋን ማስተማር ጀመሩ ማለት ዛሬ እንደሚደረገው ማለት ነው። ወደ አረብ አገር የሚሄዱ እህቶቻችን ያው አረብኛ ቋንቋ እንዲማሩ እንደሚደረግ ማለት ነው። በተለያየ ክፍለ ሀገር ወደ አሜሪካ የሚመጡትን ስደተኞችን እንግሊዘኛ ማስተማር ጀመረች አሜሪካ፣ በፋብሪካ ውስጥ ለማሰራት ማለት ነው። and how to live in America በአሜሪካ ውስጥ እንዴት እንደሚኖር ማስተማር ጀመሩ። They also helped with houses and medical care.
ያው የሰው ጉልበት ስለሚፈልጉ በፋብሪካ ውስጥ በቤት እና በሕክምና እርዳታም ረድቷቸዋል። ቤት በመስጠት ማለት ነው፣ የመኖሪያ ቤት በመስጠት ለእነዚህ ስደተኞች ሕክምና እርዳታም በማድረግ ይረዷቸው ነበር። This helped workers feel safe and learn fast. ይህም ሰራተኞች ደህንነት እንዲሰማቸውና ያው በፍጥነት እንዲማሩ ረድቷቸዋል። For example, imagine a man from Ethiopia moving to the US. He gets help to speak English and find a home near the factory. ለምሳሌ ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካ የሄደ ሰው ወደ አሜሪካ ሲሄድ አስቡት፣ እንግሊዘኛ ለመረጋገጥ የሚረዳው ሰው ያስፈልጋል። በፋብሪካ አብራካ ደግሞ የሚኖርበት መኖሪያ ቤት ያስፈልገዋል። Because of this, he can work well and lead better. በዚህ ምክንያት እሱ በደንብ መስራትና የተሻለ ኑሮ መስራት ጀመረ። This was the start of human resource management. እንግዲህ የሰው ሀብት አስተዳደር የጀመረው በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው። ያደገ የመጣውና የጀመረው በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው። Helping people do their best at work and live well too. በዚህ ምክንያት እሱ በደንብ መስራት የተሻለ መኖር ይችላል። ይህ የሰው ሀብት አስተዳደር ሰዎችን በስራቸው የሚችሉትን ሁሉ እንዲያደርጉና በጥሩ ሁኔታ እንዲኖሩ መርዳት ነው። ሰዎች መኖሪያ ቤት ሲያገኙ፣ ቋንቋውንም ሲችሉ በፋብሪካ ውስጥ ተግባብቶ መስራት ይችላሉ ማለት ነው። ለሰራተኞች ደግሞ የሕክምና እርዳታ በማበረት ጤንነታቸው እንዲጠበቅ በማድረግ ጤናማ ሆነው በፋብሪካ ውስጥ እንዲሰሩ በመርዳት በዚህ እንግዲህ የሰው ሀብት ማስተዳደር ማለት ይሄ ነው። በመርዳት በመካከለኛው ክፍለ ዘመን ማለት ነው፣ በኢንዱስትሪ አብዮት ጊዜ 16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ ነው። በዚህ መልኩ የሰው ሀብት አስተዳደር ሙያ ፕሮፌሽን እያደገ መጣ ማለት ይቻላል። With the coming of labor union in 1790, the power of employees increased considerably. The Human Resource Department became the center of politics and diplomacy. They worked on getting the management to see things from the labor perspective. Many authors say that the human resource management started because of trade unions and the First World War. The Factory Act of 1942 made it compulsory to appoint a labor welfare officer to look into the grievances of workers. The 1960s extended the scope of human resource management beyond welfare. Now it was a combination of welfare, industrial relations and administration. This was called personnel management. To explain more further, did you know workers gained more power after 1790? ከ1790 ዓመተ ምህረት በኋላ ሰራተኞች የበለጠ ኃይል እንዳገኙ ያውቃሉ የሚል ነው። This happened when labor unions started. ይህም የሆነው የሰራተኞች ማህበራት መቋቋም ሲጀምሩ ነው። በአፍሪካ ውስጥ ሰራተኞች መደራጀት ጀመሩ፣ መብታቸውንና ጥቅማቸውን ለማስከበር፣ የጉልበት ብዝበዛ እንዳይደረግባቸው፣ ለተገቢው አገልግሎታቸው ተገቢ ክፍያ እንዲሰጣቸው ለማድረግ የስራ ሰዓት ዙሪያ 24 ሰዓት መስራት አይገባንም ማለት ጀመሩ። ይሄም ለሰራተኞች መብትና ጥቅም ለመከራከር የሰራተኛ ማህበር በፋብሪካዎች መቋቋም መደራጀት ለሰራተኞች የበለጠ ሞራልና ኃይል እንደሰጣቸው ነው። This happened when labor unions started. Labor unions ማለት ያው ሰራተኛ ማህበር Human Resource Management or HR become a place for talking and solving problems. የሰው ሀብት ወይ የሰው ኃይል ወይም የሰው ሀብት የመነጋገሪያና ችግሮችን የመፍቻ ቦታ ሆነ። Human Resource helped managers understand workers better.
የሰው ኃይል አስተዳደር እንግዲህ የሰው ሀብት የመነጋገሪያ ወይ የሰው ኃይል አስተዳዳሪዎች ወይም የሰው ሀብት አስተዳዳሪዎች በአንድ ድርጅት ውስጥ ያሉ ሰራተኛን የሚቀጥር ክፍል ነው። ገቢውን ክፍያቸው የሚሰጣቸው ቁጥር ነው። አስተዳዳሪዎች ሰራተኞችን በደንብ እንዲረዱ ረድቷቸዋል። ምክንያቱም የሰራተኛ ማህበር ስለ መብቱና ጥቅሙ ሲከራከር የሰው ሀብት አስተዳዳሪዎችም ሰራተኞች ምን ይፈልጋሉ የሚለውን ለማወቅ አስችሏቸዋል ማለት ነው። ሳም ፒፕል ሴይ ሂውማን ሪሶርስ ቢጋን ቢኮዝ ኦፍ ሌበር ዩኒየንስ ኤንድ ፈንድስ ወርልድ ይላሉ። አንዳንድ ሰዎች እንግዲህ የሂውማን ሪሶርስ ማኔጅመንት ባለሙያዎች የሰው ኃይል የጀመረው በሰራተኛ ማህበራትና በአንደኛው የዓለም ጦርነት ምክንያት ነው ይላሉ። ግን አይደለም። ያው በቻይናም ጊዜ ከዛ በፊት ተጀምሯል። አንዳንዶች ግን እንደዚህ ይላሉ። እንግዲህ ሰራተኛ ማህበራት በፋብሪካ ውስጥ መደራጀት ከጀመሩና ከአንደኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ነው ይላሉ። In 1942 a law made companies hire a labor welfare officer በ1942 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ነው። አንድ ህግ ኩባንያዎች የሰራተኛ ደህንነትን መኮንን እንዲቀጥሩ አድርጓል። በፋብሪካዎች በኩባንያዎች ውስጥ የሰራተኞችን ደህንነትና ጤንነት የሚከታተል የስራ ክፍል ተፈጥሯል በ1942። ይሄ ማለት ምንድነው? ሰራተኞች በማሽን ላይ በሚሰሩበት ጊዜ እጃቸው ሊቆረጥ ይችላል። በኬሚካል ጓንት ሁሉ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ደህንነታቸውንና ጤንነታቸውን በስራ ቦታ ለመጠበቅ አንዳንድ የሴፍቲ ኢኩፕመንት እንዲሰጣቸው ተደርገዋል ማለት ነው። ኬሚካል እጃቸውን እንዳይጎዳ ለምሳሌ እንደ ጓንት አይነት ማለት ነው። ስለዚህ ይህን የሚከታተል የስራ ክፍልን በፋብሪካ ውስጥ ማደራጀት ጀመሩ። this person listened to workers ይህ እንግዲህ የሰራተኛ ደህንነት ክፍል ውስጥ የሚሰራው ሰራተኛ listened to workers problems and helped fix them ይላል። እንግዲህ እነዚህ የሰራተኛ ደህንነት ዙሪያ የሚሰሩ ሰራተኞችን ችግሮች ይሰማቸውና ችግራቸውንም እንዲያስተካክሉ ሰራተኞችን ይረዱ ነበረ ማለት ነው። እንግዲህ አሰሪና ፋብሪካው ባለቤት ነው የቀጠረው ማለት ነው። ይሄን የሰራተኛ ደህንነት ሰራተኞች በስራ ቦታ በጤንነታቸውና በደህንነታቸው ላይ አደጋ ከሚያደርስ ነገር እንዲጠበቁ የሚከታተል የስራ ክፍል ወይም ሰራተኛን መቅጠር ጀመሩ ፋብሪካዎች። እንግዲህ እነዚህም የሰራተኞችን ችግር እንዲያውቁና ችግራቸውንም እንዲያስተካክሉ መርዳት ጀምረዋል። በዚህ ጊዜ in the 1960s እንግዲህ በተለያየ ክፍል እንዴት እያደገ እንደመጣ ነው። በ1942 ዓመተ ምህረት a law made companies hire a labor welfare officer የሰራተኞችን ችግር የሚከታተል ኦፊሰር መቅጠር ጀመሩ በ1942። በ19 እንግዲህ እንዴት እንዳደገ እንደመጣ ነው ሂውማን ሪሶርስ። በ1790 ደግሞ የሰራተኛ ማህበራት ሌበር ዩኒየንስ ፋብሪካ ውስጥ መደራጀት ጀመሩ። በ1960 in the 1960s ሂውማን ሪሶርስ grew bigger አሁንም እያደገ መጣ። በተለያየ ጊዜ እንግዲህ እድገት እያሳየ መምጣቱን የሚያሳይ ነው። it was not just about helping workers but also about managing rules and work relations በ1960ዎቹ የሰው ሀብት አስተዳደር የበለጠ አድጓል። ሰራተኞችን መርዳት ብቻ ሳይሆን ሰራተኞችን መብት የሚያስከብሩ ደንቦችና ህጎችን፣ የስራ ግንኙነቶችን የሚቆጣጠር ህግ መውጣት ጀመረ። በፊት ህግ አልነበረም፣ ዝም ብሎ ነው የሚያሰሩት። የአሰሪውንም መብት የሰራተኛውንም መብትና ጥቅም የሚያስከብር። ለምሳሌ አንድ ሰራተኛ በአንድ ፋብሪካ ውስጥ 8 ሰዓት የመስራት ግዴታ አለበት፣ በሰዓት የመግባት። እንደገና ደግሞ ለተገቢው ለሰራበት ሰዓት ተገቢውን ክፍያ የማግኘት መብት አለበት። ይሄ እንደዚህ አይነት ህጎች መውጣት ጀመሩ። it was not just about helping workers but also about managing rules and working regulations በስራ ቦታም በሰራተኞችና ሰራተኞች መካከል በአሰሪና ሰራተኛ መካከል ጤናማ ግንኙነትን እንዲኖርም ለማድረግ የፐርሰኔል አስተዳደር
መቋቋም ጀመረ በፋብሪካ ውስጥ። this was called personnel management። በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ human resource management የተባለው አሁን ፕሮፌሽን የትምህርት ዘርፍ የጀመረ ማለት ነው። ከፕራክቲስ ነው የጀመረው። ሳይንስ ሆኖ እንደምናየው ማለት ነው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በትምህርት ደረጃ ይሰጣል። ፐርሰኔል ማኔጅመንት think of it like this: if a worker feels tired or has a problem at work, human resource makes sure the boss listens and helps. አንድ ሰራተኛ ድካም ከተሰማው ወይም በስራ ላይ ችግር ካጋጠመው የሂውማን ሪሶርስ አለቃው ችግሩን እንደሚያዳምጥና እንደሚረዳ ያረጋግጣል። በዚህ መንገድ እንግዲህ ስራ ለሁሉም ሰው የተሻለ እንዲሆን የሚያደርግ የሙያ ዘርፍ ነው ማለት ነው ሂውማን ሪሶርስ ማኔጅመንት። move till few years ago going global was considered to be a big achievement. Today it is a part of a company's survival kit. Globalization has revolutionized the way human resource policies have evolved and have been implemented. Policies related to employee hiring, training, compensating or maintaining are formulated keeping global needs in mind. Human resource managers need to have a global perspective so that he or she will be effective in formulating and implementing human resource policies and practices. Companies seek to take advantage by expanding their operation into foreign markets in a number of ways. First, rapidly developing economies have huge market for companies, mostly in developed countries, which have been operating below capacities. The emerging market offer immense opportunities to increase their sales and profit. Let's further explain it. Have you ever wondered why big companies open offices in some countries? Many big companies choose places where workers get paid less. Did you know that going global used to be a big achievement today? It is something every company must do to survive. ዓለም አቀፋዊ መሆን ትልቅ ስኬት እንደነበረ ያውቃሉ ይላል። ዛሬ እያንዳንዱ ኩባንያ በዛሬው ጊዜ ማለት ነው አንደኛው ሳንተር ያሉ ኩባንያዎች በህይወት ለመትረፍ ማድረግ ያለበት ነገር ነው። ትርፋማ ሆኖ ለመቀጠል ማለት ነው። በህይወት ለመትረፍ ስንል ማድረግ ያለበት ነገር ነው። ሰራተኞችን በአግባቡ ማስተዳደር ማለት ነው። Global businesses has changed how companies manage their workers. ዓለም አቀፍ ንግድ ኩባንያዎች ያው ሰራተኞቻቸውን እንዴት እንደሚያስተዳድሩ ተለውጧል ዛሬ። When companies hire, train, pay or keep employees, they think about the whole world, not just one country. ኩባንያዎች ያው ሰራተኞችን ሲቀጥሩ፣ ሲያሰለጥኑ፣ ክፍያ ሲከፍሉ፣ ደሞዛቸውን ሲከፍሉ ወይም ሲያቆዩ በድርጅታቸው ውስጥ ለብዙ ጊዜ እንዲሰሩ ሲያቆዩ ስለ አንድ ነገር ብቻ ሳይሆን ስለ ዓለም ሁሉ ያስባሉ። Human resource management must understand many cultures and countries. እንደ ቻይና፣ ኢትዮጵያ የቻይና ካምፓኒዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ አሉ። ስለዚህ አንድ ቻይናዊ እና አንድ ኢትዮጵያዊ እንግዲህ እዚህ ዱከም የቻይና ፋብሪካ ውስጥ በሚሰሩበት ጊዜ እንዴት ይግባባል? አንዱ የአንዱን ባህል ቋንቋ ሊያውቅ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እንዲያውቁ ደግሞ የሰው ሀብት አስተዳደር ሰራተኞችን ይረዳሉ ማለት ነው። Human resource managers must understand many cultures and countries. This helps them create good rules for workers everywhere ይላል። እንግዲህ የሰው ኃይል አስተዳደሮች ብዙ ባህሎችንና ቋንቋዎችን ሌሎች ሀገሮችን ቋንቋዎችን መረዳት አለባቸው። ይህም በየቦታው ለሚሰሩ ሰራተኞች ጥሩ ህጎችን እንዲፈጥሩ ይረዳቸዋል። Companies want to grow by selling products in other countries. ኩባንያዎች በሌሎች አገሮች ውስጥ ምርቶችን በመሸጥ ማደግ ይፈልጋሉ።
Fast growing economies like some in Africa or Asia have many customers. ኩባንያዎች እንግዲህ በፍጥነት ማደግ ላይ ያለ ኢኮኖሚ ነው። የአሁኑ ኢኮኖሚ እንደ አንዳንድ አፍሪካ ወይም ኤሽያ ብዙ ደንበኞች አሏቸው። For companies from developed countries, this new market offer a chance to sell more and more money ይላል። ለበለጸጉ አገሮች የበለጸጉ አገር ኩባንያዎች እንግዲህ እነዚህ አዳዲስ ኩባንያዎች ብዙ ለመሸጥና ብዙ ገንዘብ ለማግኘት እድል ይሰጣል ማለት ነው። ሌላውን ሀገር ቋንቋ ባህል ስር ያሉ ቻይናዎች እንግዲህ ሰፊ ገበያ ይኖራቸዋል ማለት ነው በኢትዮጵያ ውስጥ። ስለዚህ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ መኪና ፋብሪካ ሲከፍቱ እንግዲህ ከ130 ሚሊዮን ኢትዮጵያዊ ውስጥ ስንቱ ነው መኪና የሚገዛው የሚለውን ሁሉ አጥንቶ ነው ማለት ነው። የቢዝነስ ሪሰርች በማካሄድ ነው። እንደገና ቋንቋና ባህላቸውንም ማወቅ ያስፈልጋቸዋል ሽያጫቸውን ለማከናወን ማለት ነው። So going global is no longer just a goal. ለዚህ የበለጸጉ ሀገራት አሁን ካምፔናቸውን በአገራቸው ላይ ሳይሆን ቻይናዎች አሁን ለምሳሌ በአፍሪካ ሀገራት ውስጥ የተለያዩ ፋብሪካዎችን እያቋቋሙ አሜሪካም እንደዛው ለምን ደንበኛ ወዳለበት ሄደው ያው ምርቶቻቸውን ለመሸጥ ማለት ነው። ይሄን በሚያደርጉበት ደግሞ የቻይና አሁን እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ ሲከፍት አንድ መኪና ፋብሪካ ሰራተኞችን የሚቀጥረው በብዛት ከኢትዮጵያ ነው። ጥቂቶች ቢሆኑም ቻይናዎች በዛ አብሮ የሚረዱ ማለት ነው። ሶ በአሁኑ ዘመን ሰራተኛ ማስተዳደር እየሰፋ መጥቷል። ዓለም አቀፋዊ እየሆነ መጥቷል። ሌላውንም አገር ቋንቋና ባህል መማር እንደሚያስፈልግ ነው የሚያሳየው። በዚህ መልኩ ነው ሂውማን ሪሶርስ ማኔጅመንት እያደገ የመጣው ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ያለውን እድገት ደረጃውን ነው እያሳየን ያለነው። ትራንዚሽን ሂውማን ሪሶርስ ማኔጅመንት ትራንዚሽን በሚለው ላይ ነው ያው ቱቶሪያል እየሰጠው ያለሁት። በዚህ መልኩ ነው ሂውማን ሪሶርስ ማኔጅመንት እያደገ የመጣው። ሶ ጎይንግ ግሎባል ኢዝ ኖ ሎንገር ጀስት ኤ ጎል። ወደ ዓለም ሄዶ ፋብሪካ መክፈት ብቻው ዋጋ የለውም። ቻይና ወደ ቱኒዚያ ሄዳ ፋብሪካ ለመክፈት ማሰብ ብቻውን ግብ አይደለም። ኢት ኢዝ ሃው ካምፓኒስ ስቴይ ስትሮንግ ኤንድ ግሮ። በቱኒዚያ ውስጥ ትርፋማ ሆኖ ለመቀጠል ግን የቱኒዚያናውያንን ባህልና ቋንቋን ማጥናት ይገባዋል ማለት ነው። ስለዚህ ጠንካራ ሆኖ የሚቆዩበትና የሚያድጉበትን መንገድ ማመቻቸት አለበት ማለት ነው ሂውማን ሪሶርስ ማኔጅመንት። Second, many multinational companies, MNCs, are located their subsidiaries in low wage and low cost countries to reduce their cost of production. ይሄ ምንድን ነው የሚለው? Have you ever wondered why big companies open offices in some countries? Many big companies choose places where workers get paid less. ብዙ ትልልቅ ኩባንያዎች ሰራተኞች ርካሽ ሰው ያለበት አካባቢ ሄደው ነው መቅጠር የሚፈልጉት። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በአበባ ፋብሪካ ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች የሚከፈላቸው ክፍያ አንድ ኩርሳ ጉልበትን በዛም ያካሂዳሉ ማለት ነው። ብዙ ትልልቅ ኩባንያዎች ሰራተኞች አነስተኛ ክፍያ የሚያገኙባቸውን ቦታዎች ይመርጣሉ። ይህም ነገሮች ርካሽ እንዲሆን ይረዳቸዋል። Also many young people in poor countries are starting working now. This means more work done and more money saved. እንግዲህ ጉልበት በዛም ይካሄዳል ማለት ነው። አንድ ሀገርን ሲመርጡ አንደኛ ርካሽ ሰው ኃይል በዛ ሀገር አለ የሚለውን በማየት ነው። Changing demographic also add to increasing globalization. A huge number of people are joining employee workforce in developing and underdeveloping countries. Changing demographics also add to increasing global. A huge number of young people are joining employable workforce in developing and underdeveloped economies, thus creating a huge surge of productivity, income, and savings. These young people can be asset to the global economy because the population of most developed countries will be getting older. The richer countries will be facing a shortage of employable people, while developing nations will have a surplus of them. Developing nations will have a surplus of them.
በጣም የርካሽ ኃይል ሰርፕለስ የሆነ ትርፍ የሰው ኃይል አለው ያደጉት ሀገራት። የበለጸጉት ሀገራት ደግሞ የሚሰራ የሰው ኃይል ያላቸው ጥቂት የሰው ኃይል ነው ያላቸው። ርካሽ የሰው ኃይል ያለበት ቦታ ሄደው ፋብሪካን ያቋቁማሉ ማለት ነው። የኛውም ገንዘባቸውን ኢንካማቸውን ሴቭ ያደርጋል ማለት ነው። የበለጠ ትርፋማ ያደርጋቸዋል በጥቂት ደሞዝ ብዙ ስራ ስለሚያሰሩ ማለት ነው። እንግዲህ ባጭሩ have you ever wondered why big companies open offices in some countries? Many big companies choose place where workers get paid less. This helps them make things cheaper. Also, many young people in poor countries are starting work now. ተጨማሪ በደሃ ሀገሮች ውስጥ ያሉ በርካታ ወጣቶች አሁን ለመኖር ሲሉ ያው ተቀጥረው ይሰራሉ፣ ስራን ይጀምራሉ። ይህ ማለት ብዙ የተሰራ ስራ እና ብዙ ገንዘብ ተቀምጧል ማለት ነው። In rich countries, most people are getting developed countries, የበለጸጉ ሀገራት most people are getting old. ነገር በበለጸጉ ሀገራት አብዛኛው ሰው እያረጀ ነው። They will have few workers soon. በቅርቡ ጥቂት ሰራተኞች ይኖሩበት። Poor countries will have many young workers ready to help the world economy grow. ነገር ግን ደሃ ሀገሮች ወጣት የሰው ኃይል አላቸው። ይህም እንግዲህ የዓለምን ኢኮኖሚ እንዲያድግ ለመርዳት ዝግጁ የሆኑ ብዙ ወጣቶች እንግዲህ በደሃ ሀገሮች ይገኛሉ ማለት ነው። This is how the world is changing. ስለዚህ የሰው ኃይል አስተዳደር ከዚህ ጋር ማደግ አለበት። ይህን ሁኔታ ማኔጅ ማድረግ አለባት ማለት This is how the world is changing with jobs and the people. ዓለም በስራና በሰዎች እየተቀየረ ነው ያለው። በዚህ መንገድ ነው እንግዲህ የሂውማን ሪሶርስ ማኔጅመንት እያደገ የመጣው ማለት ነው። እንግዲህ አራተኛው multinational corporations could increasingly use these countries as a destination for outsourcing their core and non-core activities, because besides this, a large number of workers from these developed countries may be available and may be prepared to take up overseas assignments. በዚህ multinational corporations ማለት በቃ የትም ሀገር ሄዶ አንድ ኢትዮጵያዊ ትርፍ የሰው ኃይል ላይ ያለበት ቦታ ሄዶ ደቡብ አፍሪካ ላይ እንኳን ትርፍ የሰው ኃይል የለም። ወደ ሀገራት ላይ ሄዶ አንድ የቻይና ፋብሪካ መክፈት ይችላል። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ለምሳሌ የሚከፍቱት ለምንድን ነው? ርካሽ ኃይል ስለሚያገኙ ነው። አበባ ፋብሪካ አሁን ለምሳሌ ተስፋፋ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። ኮርፖሬሽኖች አሁን መልቲናሽናል እየሆኑ ነው። የትም ሀገር ሄዶ ፋብሪካ ማቋቋም ማለት ነው። ሁለገብ እየሆነ ነው ማለት ነው። ሁለገብ ካምፓኒዎች ማለት ነው። አምስተኛው the decline in trade and investment barriers have contributed to globalization. The early period of 20th century witnessed a high level of barriers in trade and investment. The aim of such restrictions was to protect the domestic industries from foreign competition. The decline in trade and investment barriers have contributed to globalization. እንግዲህ ዓለም ወደ አንድ መንደር እየመጣች ነው የሚባለው ምንድነው? ቴክኖሎጂ በመስፋፋቱ ምክንያት ብዙ የትሬድ እና የኢንቨስት ባሪሮች እየተቀረፉ መጥተዋል፣ ዲክላይን አድርገዋል። The early period of 20th century witnessed a high level of barriers in trade and investment. በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ያው በንግድ እና በኢንቨስትመንት ሁኔታ እንቅፋት ነበረ። አሁን ያ እንቅፋት የለም። ምንድነው? ከሌላ ሀገር የሚመጡትን ካምፓኒዎች
መቋቋም አይቻልም ነበር። አሁንም ግን የትም ሀገር ከሆነ ኢንቨስትመንቱ ካለ ብሩ ካለ የትም ሀገር ሄደ ኢንቨስት ማድረግ ትችላለህ። ያ እንቅፋት ተነስቷል ማለት ነው። The depression was characterized by various circles: no jobs, no income, no demand, no supply, no income. In order to break this circle, a free flow of goods and services and the capital across the globe was thought necessary. In other words, barriers were required to be dismantled. እንግዲህ ባሪርስ ችግሮች፣ እንቅፋቶች ለንግድ ለኢንቨስትመንት እንቅፋት የሆኑ ህጎች ቢኖራት ኢትዮጵያ ያንን ህጎች ማስወገድ አለባት። ዛሬ በሩን ለሁሉ ክፍት አድርጋለች። ማንኛውም ሀገር ውስጥ ኢንቨስተሮችም ለውጭ ሀገር ኢንቨስተሮችም ፈቃድ ትሰጣለች ማለት ነው ኢትዮጵያ። ከዛ በፊት ግን ፖሊሶቹ አይፈቅዱም ነበር። እንቅፋት የሆኑ ፖሊሶች ነበሩ። አንድ አሜሪካዊ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ ኢንቨስትመንት ገንዘቡን ቢኖረው ኢንቨስት ማድረግ አይችልም ነበር። እንደዚህ አይነት እንቅፋቶች ፖሊሲዎችን በመለወጥ ያው ካምፓኒዎች በየትም ሀገር ስራቸውን እንዲሰሩ መንገድ መክፈት ያስፈልጋል ማለት ነው። with free trades regime ነፃ የንግድ ቀጠና የሚባለው ማለት ነው። businesses across the globe has grown considerably. goods ሸቀጦች፣ services, capital ገንዘብ ማለት ነው። the technology are moving across the nation significantly. አዎ እንግዲህ እየተንቀሳቀሰ ነው ማለት ነው በአለም ዙሪያ። the volume of world trade has grown. የዓለምም የንግድ መጠን ቮሊዩሙ ጨምሯል። the Chinese are the biggest gainers from the offshoring of business processes. ቻይናዎች በተለይ ሌላ ሀገር ሄደው ፋብሪካ በመክፈት ሸቀጣቸውን በመሸጥ አንደኛ ናቸው፣ ቢገስት ናቸው። በዚህም አትራፊ ናቸው። they are biggest gainers. free trade also meant movement of labor the globe. Nevertheless, globalization has benefited people in terms of increased jobs. የቴክኖሎጂ መኖር ንግድ በኦንላይን እንኳን እንዲካሄድ መንገድ ጠርጓል ማለት ነው እና and enhanced salaries and the most importantly sharing of wealth. 6. The most powerful instrument that triggered globalization is technology. Technology ነው ለዚህ ሁሉ ነገር ደግሞ ሁኔታን ያመቻቸው። Revolution is probably the right word which can best describe the path at which technology has changed in the recent past and is continuing to change. Significant developments have been witnessed in communication, transportation. በኮሚኒኬሽን ዘርፍ በትራንስፖርቴሽን ዘርፍ ያለው ቴክኖሎጂ በጣም አድጓል። in the information processing IT ማለት ነው, including the emergence of internet የኢንተርኔት መምጣት. thanks to the development in technology እንግዲህ ምስጋና ለቴክኖሎጂ ድረሰውና ያው በዚህ ምክንያት multinational corporations are able to locate production facilities anywhere in the world. multinational corporations በየቦታው መስፋፋት ጀምረዋል ማለት ነው። የቻይና ካምፓኒዎች በኢትዮጵያ ውስጥ ማየት አሁን ብርቅ አይደለም፣ የተለመደ ሆኗል። የቱርክን ካምፓኒዎች በኢትዮጵያ ማየት ብርቅ ማለት አይደለም። ምክንያቱም ፖሊሲው አሁን ክፍት አድርጓል ማለት ነው ለሁሉም ሀገር። እኛም ሄደን እዛ ኢንቨስት ማድረግ እንችላለን። this trend helps create job opportunities in development. ይሄም ደግሞ ያው ለደሃ ሀገሮች እያደጉ ላሉ ሀገራት የስራ እድልን ፈጥሯል። የመልቲናሽናል ኮርፖሬሽንስ መስፋፋታቸው ማለት ነው። እንግዲህ ሂውማን ሪሶርስ ማኔጅመንት እንዴት እያደገ እንደመጣ እንዴት እንደተነሳ እስከ 1ኛው ሴንቸሪ ድረስ ያለው ነው ስቴፕ በስቴፕ ያለ ነው። በዚህ መልኩ ነው የሂውማን ሪሶርስ ማኔጅመንት ፕሮፌሽን ወይም የትምህርት ዘርፍ እያደገ የመጣው በዚህ መልኩ መሆኑን ለማሳየት ሞክሬያለሁ። ታንክስ ሶ ማች ፎር ዋቺንግ። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ሼር